جبران صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے ماریہ صاحبہ نے ایک بہت اہم بات کی میرے خیال میں. انہوں نے کہا کہ دس از این آئیڈیا جس کی ایج آ گئی ہے, یو کانٹ اسٹاپ اٹ اینی مور. آپ اس سے اتفاق کریں گے کہ یہ جو حکومت کوشش کر رہی ہے وہ صحافت کا گلا گھونٹنے سے زیادہ وہ کوشش کر رہی ہے ٹو اسٹاپ این آئیڈیا؟ دیکھیے، ایٹ دا ٹرن آف دا ملینیم جب یہ انٹرنیٹ اور گوگل اور یاہو اور یہ سارے سرچ ٹولز جو ہیں ہمیں اویلیبل ہو گئے تھے, تو ہمیں بتایا جاتا تھا کہ ناؤ وی آر لیونگ ان دی ایج آف انفارمیشن. مگر چونکہ ٹیکنالوجی اتنی تیزی سے کروٹ بدلتی ہے اور اتنی تیزی سے آگے لیپس فارورڈ لیتی ہے کہ وتھ سوشل میڈیا اور ہم سب کی ایک انڈیویجول آئیڈینٹی ہونا, ایک ڈیجیٹل آئیڈینٹی ہونا, اب ہم ساتھ ساتھ میں ایج آف انفارمیشن کے ساتھ ایج آف ایکسپریشن میں جی رہے ہیں. یہاں انڈیویجول کا اپنا اظہار کر پانا, اپنی بات رکھ پانا اور اپنے اندر جو بھی اس کا گریونس ہے, جو بھی غم ہے, جو بھی غصہ ہے, جو بھی اس کو معاشرے کے اندر ناانصافی نظر آ رہی ہے اور وہ کیسے اسے سفر کر رہا ہے جس سطح کے اوپر بھی, اس بات کو پبلک کے ساتھ شیئر کر پانا اور پبلک کے اندر ایک کمیونٹی ڈیولپ کرنا تھرو آن لائن اسپیس کہ میری بات سے اور کون کون ایگری کرتا ہے اور وہاں سے حوصلہ پانا. یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح چھوٹے چھوٹے جو ہے کمیونٹی گروپس بھی ایج کے اوپر ڈیولپ ہو کے سوشل میڈیا کے اوپر ڈیولپ ہوتے نظر آتے ہیں. اب حکومت جو ہے, جو ریاست ہے, اس کا مزاج یہ ہے کہ ان کو ہر شے پہ, ہر چیز پہ مکمل کنٹرول چاہیے. 2024 کا الیکشن تھا, 8 فروری کو ڈبے میں سے کیا نکلے گا, ای سی پی ایک ادارہ تھا, اس کو انہوں نے کنٹرول کر لیا, رزلٹ انہوں نے کنٹرول کر لیا. ان کے کسی بھی اقدام کے حوالے سے کوئی قانونی کور ہے کہ نہیں, تو پارلیمنٹ ایک ادارہ ہے, پارلیمنٹ کے نون ممبرز ہیں, اراکین ہیں, ان میں سے کسی کو اگر اغوا کرنے کی ضرورت پڑی تو وہ کام بھی کر لیا گیا اور اس پہ بھی کنٹرول پا لیا گیا. اور پھر اقدام کا اگر کہیں احتساب ہونا ہے تو وہ سپریم کورٹ ہے, سپریم کورٹ میں کون جج لگے گا, کون بیٹھ کے عدالتی فیصلے کرے گا, کتنے ٹینور تک کرے گا, اس پہ بھی کنٹرول پا لیا. اب رہ گئی 24 کروڑ عوام, اس میں صحافی بھی ہیں اور اس میں عام شہری بھی ہیں. اب ہم کیا سوچتے ہیں, ہم سنتے ہیں, ہمارا پرسپشن کیا ہے؟ لا آف فزکس ہے that every action has an equal and opposite reaction. یہ اتنے مست ہیں نشے میں اقتدار کے کہ ان کی خواہش ہے کہ نہ یہ صرف ہر ایکشن پہ عبور رکھیں, یہ ہر ریاکشن پہ بھی عبور رکھیں کہ ریاکشن بھی وہی ہوگا, رد عمل بھی وہی آئے گا جو کہ ہم چاہتے ہیں. اس نیت سے قانون سازی پاکستان کے اندر کی جا رہی ہے. اور اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ لوگ بہت دور کی نہیں سوچتے, شاید یہ سچ ہے, شارٹ ٹرم فیصلے ہوتے ہیں, تنگ نظری سے ہوتے ہیں. اس لیے جو ماریہ صاحبہ ایک بڑے ویژن کی بات کر رہی ہیں, مستقبل کے اوپر نظر دلانے کی بات کر رہی ہیں, آپ اندازہ کریں یہ وہ ریاست ہے جو اپنا گلا گھونٹ دے گی اپنی حاکمیت قائم کرنے کے لیے. 2024 میں پاکستان دنیا میں سر فہرست تھا ان ممالک میں جنہوں نے انٹرنیٹ کی بندش کی وجہ سے سب سے زیادہ اقتداسی معاشی لاس اٹھایا. 1.62 بلین کا ایکسپیکٹڈ لاس ایک رپورٹ کے مطابق بتایا جاتا ہے. جہاں ایسے ہمارے کا کہتے ہیں اعمال ہوں, جہاں ایسے ہمارے کا کہتے ہیں اقدامات ہوں, وہاں پہ خیر کی امید کرنا جو ہے بہت مشکل ہے. اور میں ماریہ صاحبہ کی اس بات سے بالکل اتفاق کروں گا کہ معاشرے کے اندر اسپیس پیدا کرنا اور عوام کے لیے اسپیس پیدا کرنا یا کسی نئی بات کے لیے گنجائش رکھنا یا ٹالرنس پیدا کرنا, یہ آرٹ آف ڈسکورس اور یہ اسپیس سیاستدان ارباب اختیار پیدا کرتے ہیں, وہ چلاتے ہیں. ہم سب تو اپنی انفرادی اور اجتماعی آزادیوں کے لیے لڑائی کر رہے ہیں مگر ہمارے پاس اختیار نہیں ہے. جن کے پاس اختیار ہیں وہ بزد ہیں ہم سے ہماری آزادیاں چھیننے کے لیے, اور یہ سسٹینیبل ماڈل نہیں ہے. ماریہ صاحبہ, سسٹینیبل ماڈل تو نہیں ہے, بٹ وہی والی بات کہ اس کو کتنا روک پائیں گے. بٹ جیسے آپ نے کہا, یا جیسے ہماری میں اگر پچھلے کچھ سال دیکھوں نا, تو شاید ریاست یہ سمجھتی ہے کہ جیسے انہوں نے کنٹرول کر لیا اخباروں کو, جیسے انہوں نے کنٹرول کر لیا میڈیا چینلز کو, اور اپنی مرضی کے لوگ ہر جگہ بٹھا دیے, تو اب دس از دا نیکسٹ فرنٹیئر ٹو بی کانکرڈ. اگر یہ صرف پاکستان کا معاملہ ہوتا نا تو میں کہتی کہ شاید پھر بھی ریاست اپنی پوری قوت استعمال کر کے قابو پا لے گی, اس کے اوپر زبان بندی کرنے میں کامیاب ہو جائے گی. ایک گلوبل ٹرینڈ ہے, یہ گلوبل شفٹ ہے, ہم ایک جنریشنل شفٹ کے بیچ میں ہیں. پوری دنیا میں لیگیسی میڈیا کو اب لوگ چیلنج کر رہے ہیں. سوشل میڈیا کی آمد کے بعد ایک ڈیموکریٹائزیشن آف اوپینین ہوا ہے. اب کہیں بھی اپنے گھر میں بیٹھا کوئی بھی شخص
अपने ओपिनियन को सोशल मीडिया के ऊपर उसका इजहार कर सकता है। और चूंकि हमें भांत भांत की आवाजें सुनाई देती हैं, हमें बलूचिस्तान से आवाज आती है, हमें खैबर पख्तूनख्वा, वजीरिस्तान, सांगड़, हर खित्ते के छोटे छोटे इलाकों से भी आवाज आती है, तो अब जो इस्लामाबाद और पंजाब की ठेकेदारी थी इस मुल्क के अंदर कोई भी ओपिनियन बनाने में, नैरेटिव बनाने में, इंफॉर्मेशन कंट्रोल करने में, वो चैलेंज हो रही है। और मेरे नजदीक एक खूबसूरत बात है, क्योंकि आप और हम इस्लामाबाद में बैठ के इस्लामाबाद की बात करते हैं, जीटी रोड की बात करते हैं, हम खुद बहुत डिस्कनेक्टेड हैं इस पाकिस्तान की असल रूह से। आरफा, मैं आपके बारे में तो नहीं, अपने बारे में मैं एतराफ करूंगी, बिल्कुल सही कह रही हैं, मैं खुल के एतराफ करूंगी कि हमें बलूचिस्तान की यूथ, खैबर पख्तूनख्वा के आउटस्कर्ट्स की यूथ के बारे में ना हमने उतना जानने की कोशिश की और ना उनकी हम तक रसाई थी। अब अगर सोशल मीडिया उनको एक प्लेटफॉर्म दे रहा है तो हमें उनका खुश दिली से उनको कबूल करना चाहिए, बजाय इसके कि हम उससे डर जाएं। लेकिन वो कब होगा? वो तब ये होगा कि जब रियासत ये कहे कि भाई हमारे सिटीजन्स हमारे दुश्मन नहीं हैं। जब आपकी सोच ही ये हो कि इस मुल्क में कोई भी हमारे नैरेटिव को या एक बात को चैलेंज करना या चुपते हुए सवाल पूछने वाला यकीनन दुश्मन ही होगा और उसको आप एज एन एनिमी ट्रीट करेंगे, वहां ये सोच पनपती है। ये सोचें कि ये सब इस शहर के, इस मुल्क के वासी हैं, ये सब खैर ख्वाह हैं। अगर उसका मुझसे आइडिया मुख्तलिफ है तो क्या हुआ? उसका सब कुछ तो यही है, उनकी पुरखों की कब्रें तो यही हैं। और बहुत सारे लोग तो मुल्क नहीं छोड़ के जाना चाहते, जबरदस्ती भी मुल्क छोड़ के जाते हैं। कौन अपने मुल्क के, अपना मोहल्ला, अपना घर, अपने रिश्तेदार, अपने बुजुर्गों की कब्रें छोड़ के जाना चाहता है? अगर हम एक दफा सोच लें कि ये हम सब ने ही इस मुल्क को बिगाड़ा है और हम सब ने ही सोल्यूशन निकालना है, खाली किसी एक इंटरेस्ट ग्रुप के पास ये नहीं है, तो ये तब्दील भी हो जाएगी। लेकिन अगेन ये एक आइडियल वर्ल्ड है, ये हमारी ख्वाहिश है। हमारी पूरी जवानियां इस मुल्क में गुजरी हैं, अब हम कहाँ जाएंगे? इधर ही रहेंगे, यही जद्दोजहद करेंगे, इधर ही बातें करेंगे, किसी को पसंद आए या ना आए। हम यही हमारा मुल्क है, इसी को हमने बेहतर करना है। सो हैविंग सेड दैट, अगेन मैं यही बात कहूंगी कि पूरी दुनिया का रुख देखते हुए अगर आप समझते हैं कि आप इस तब्दीली को चंद साल के लिए और रोक लेंगे, लेकिन नहीं, ये एक नौजवान लोगों का एक रेला है, ये आपको सैलाब की तरह बहा कर ले जाएगा और आपके पास कोई बंद भी नहीं होगा इसको रोकने के लिए। फिर जिब्रान साहब, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कितना रोक सकेंगे इसको, बिकॉज वही बात कि जैसे आपने भी बहुत जिक्र वो लॉस का किया, तो फरीहा अजीज साहिबा जो आजकल बहुत इस पे कमेंट कर रही हैं, वो बार बार हमें बताती हैं कि अब हमारा शुमार म्यांमार जैसे मुल्कों के साथ हो रहा है, जिस किस्म के हम कवानीन बना रहे हैं और जो इंटरनेट के ऊपर बंदिशें हैं। तो डू यू थिंक कि रियासत जो है वो इसको कुछ साल हमें म्यांमार के साथ ही रखेगी, नुकसान भी उसके अंदर बहुत होगा, या जैसे मारिया साहिबा कह रही हैं कि ये ज्यादा देर नहीं चल पाएगा? देखिए आरफा, मेरा जो महदूद मुताला है उसमें नजर आता है कि हम एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी नहीं है, हम एक ट्रू डेमोक्रेसी नहीं है। माशरे के बहुत सारे, बल्कि मेजॉरिटी जो अलग अलग सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी हैं, उनकी कहीं पे भी एज अ स्टेक होल्डर एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। ना तुलबा यूनियंस इस मुल्क में बहाल हैं, ना वर्कर्स और लेबर यूनियंस हकीकी मायनों के अंदर इस मुल्क में बहाल हैं, ना लोकल गवर्नमेंट्स हकीकी मायनों में बहाल हैं, लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी हो। एक मखसूस रूलिंग एलीट है जिसमें एक लैंड होल्डिंग क्लास है, कुछ सर्टेन मेंबर्स ऑफ क्लर्जी हैं, आपके जर्नल्स और जजेस आते हैं और आपकी सियासी रूलिंग एलीट आती है। जब आप महदूद जाविये के साथ और सेल्फ प्रिजर्वेशन को अपना रखते हुए मेन एम और मॉडल कानून साजी करेंगे, तो फिर आप यकीनी तौर पे एट दी एक्सपेंस, चूंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम आवाम 24 करोड़ ने पे करनी है, तो वो तो अपनी आसाइशें और वो अपना इक़्तिदार एंजॉय करते रहेंगे। बट हाँ, हो सकता है मुल्क के हालात उसी वक्त सिर्फ चले जाएं जिसको आप म्यांमार कह रहे हैं। और हमारे एक और बड़ी अजीब सी चीज है जी कि डेटरेंस कानून के अंदर हर जगह एक एक्सेप्टेड नोशन है कि कानून के अंदर सजाएं इसलिए रखी जाती हैं कि डेटरेंस हो, मगर तस्वुर में लिया जाता है कि डेटरेंस जुर्म से रोकने के लिए है। हमारी सिस्टम ज़रीफी ये है कि पाकिस्तान में अब जो आईनी चीजें हैं, जो दरअसल कानूनी चीजें हैं, उनसे रोकने के लिए सजाएं दी जा रही हैं। तो ये डेटरेंस तो नहीं है, ये तो टेररिज्म है, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है। अगर मुझे प्रोटेस्ट करने के ऊपर जेल जाना है, अगर मुझे एक मखसूस पार्टी का इलेक्शन टिकट लेने पे जेल जाना है, अगर मुझे एक मखसूस पार्टी के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ने पे जेल जाना है, अगर मुझे गुड फेथ में बिल्कुल अच्छी साफ नीयत के साथ एक सवाल अरबाब इख्तियार पे उठाने के ऊपर, और वो सवाल चूंकि मेरा ऑफकोर्स सवाल था, प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं थी, उसको आपने फेक न्यूज डिक्लेयर करके मुझे जेल भेज दिया,
تو جب آپ مجھے میرے آئینی حقوق کے استعمال کے اوپر سزائیں لگا دیں گے تو آپ ڈیٹرنس کریٹ نہیں کر رہے, آپ ٹیررزم کریٹ کر رہے ہیں. اور جو پاکستان کا ایگزسٹنگ پاور ماڈل ہے وہاں مجھے تو نہیں لگتا کہ ہم کوئی سڑکوں کے اوپر شاید کوئی ریولوشن دیکھیں, اور خدا نہ خواستہ اگر چونکہ آرگنائز سٹرکچرز نہیں ہیں تو انارکی سڑکوں پہ آئے گی اور اس کے نتیجے میں خون ریزی ہوگی. جو ایگزسٹنگ پاور ماڈل ہے وہاں پہ ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ چینج تب آتا ہے جب ایک مشرف کے پیچھے کوئی کیانی اور اس کی خواہشات جاگتی ہیں. تو موجودہ بھی کہیں پہ ایسی کوئی خواہش کسی کوریڈور میں جاگے گی تو چینج آ جائے گا.